नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म संगीत ब्रह्माजी निजे कहते कहा पाखरे भगवान प्रकाशित हुंती ना शुद्ध भक्तगणकर निकट में भगवान सब प्रकाशित हुंती। आउ सब शुद्ध भक्त मान तांको कौन करती दर्शन करती। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन सन्थः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यं साम सुंदरम अचिंत्यम गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता भगवान निजे कहते मुझे गोविंद को प्रणाम करुच्ची जी कि प्रेमांजन द्वारा रंजित भक्ति चक्षु विशिष्ट साधुगुण अचिंत गुण विशिष्ट श्याम सुंदर कृष्ण को हृदय अवलोकन करती से आदि पुरुष गोविंद को भजन करुच्ची। साधु पुरुष माने प्रेम रूपक अंजन द्वारा भगवान को दर्शन करते। ए प्रकार भगवत चक्षु जे लाभ कर सर्वदा से श्याम सुंदर रूप को देखुची से साधु सर्वत्र अंतर बही सर्वदा श्याम सुंदर रूप को देखुची से भितरे और बाहर देखुची से भक्ति चक्षु जे लाभ कर से तत्व दृष्टि लाभ कर से शुद्ध भक्त बराबर भगवान को देखुची भगवान की प्रकार तथा हस्त पाद केश की प्रकार पाद ठारू नासिका पर्यंत टिकिनिकी वर्णना से देखुची। यह शुद्ध भक्तर कथा जो माने प्रेम रूपक अंजन बा चक्षु प्राप्त होती भगवान को से करती अंतरे देखती आउ बाहर मध्य देखती। भगवान हस्त पद चक्षु नासिका सब अच्छी एवं भाव शुद्ध भक्त दर्शन करता। भगवान निराकार नुहति भगवान निर्विशेष नुहति भगवान आम भली कौन अच्छी चक्षु आम भली न आमर जो भाया रूप भगवान से भाया रूप अच्छी भगवान चक्षु अच्छी नासिका अच्छी कर्ण अच्छी हस्त अच्छी पाद अच्छी से हूँ दिव्य अप्राकृत आमर हूँ प्राकृत। ए रूप को माने देखती ना शुद्ध भक्त माने साधारणतः मायावादी मान निर्विशेषवादी मान कहते भगवान चक्षु पाद हस्त न थाए से हूँ निर्विशेष निराकार एभलिया प्रतिपादित कर किंतु तो कौन करते ये गोटे श्लोक श्वेताश्वेत उपन्यास कही था अपाणी पाद जवन ग्रहिता पश्यन्ति अचक्षुष स शुणोति अकर्ण स वेत्ति वेद्यम न च तथ्यास्ति वेता तम आहुर आग्रह पुरुषम महांतम। भगवान पाद अच्छी आउ चक्षु अच्छी कौ भाया पाद चक्षु अच्छी आम भाई आमर प्राकृत पाद आउ हस्त अच्छी कि भगवान अप्राकृत भगवान जहाँ भी अच्छी अप्राकृत ये कहते परम पुरुष पाणीपाद नहीं बोली वर्णना कर समस्त यज्ञ नैवेद्य ग्रहण करती तांकर चक्षु नहीं तथापि से सबू देखती तांकर कान नहीं तथापि से सबू शुणती जेतेबेले कह जाए परम पुरुषंकर पाणीपाद नहीं सेतेबेले कई भाविबा उचित नुह जे से निर्विशेष अटंती बरम आम भली तांकर पार्थिव हाथ गोड़ नहीं आखि नथाई मध्य से सब देखती यार अर्थ तांकर आम भली सीमित पार्थिव आखि
ବରଂ ତାଙ୍କର ଏପରି ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ଯେ ସେ ସବୁଠାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଏବଂ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବେଦରେ ଥିବା ନିର୍ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପାର୍ଥିବ ଗୁଣର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ବିଶେଷ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନୁହେଁ। ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ମାନେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ଚକ୍ଷୁ ପାଦ ନାହିଁ, ସେଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଭଗବାନଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଆଉ ରୂପ ରହିଛି, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମଜୀ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିର ଆଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣମ କାରଣମ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଯଦି ପାଦ ଗୋଡ଼ ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେମିତି ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ଭଗବାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଥିଲେ ନା, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରୂପ ନାହିଁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ କି? ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଥା ରଖି କ'ଣ କଲେ? ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ। ତା ତ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଅଛି, ହାତ ଅଛି, ଚକ୍ଷୁ ଅଛି। ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ, ବାହାରେ ଆଉ କୋଉଠି? ଅନ୍ତରେ ସବୁଠି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେଖେ ନା ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ହୟ ତାର ଇଷ୍ଟଦେବ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାବର ଦେଖିବ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାବର ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେ ସବୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ସେ ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରେ। ଜଙ୍ଗମ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେଖେ ନା ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ହୟ ତାର ଇଷ୍ଟଦେବ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଉଭୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଦେଖେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। କିଏ? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଉପରୁ ନେଇକିରି, ଭକ୍ତ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ସର୍ବତ୍ର? ନା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିର ଗୋବିନ୍ଦେ ଜିୟତ୍ ସର୍ବତ୍ର ଇଚ୍ଛଣୀୟମ୍। କେବଳ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବା, ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି କରିବା, ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଠାରେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଗୀତାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋ ମାମ୍ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଂ ଚ ମୟି ପଶ୍ୟତି ତସ୍ୟାଂ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟାମି ସ ଚ ମେ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଯେ ମୋତେ ସବୁଠାରେ ଦେଖେ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ମୋ ଠାରେ ଦେଖେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଠାରେ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ସାର। ସେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ତରାଳରେ ନଥାଏ, ମୁଁ ତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ତରାଳରେ ନଥାଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲା? ସେ ପଚାରୁଥିଲେ, ତୋର ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୋ ଭଗବାନ ଯଦି ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଘରର ପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା, ହିରଣ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି କହିଲେ, ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ହଁ ଅଛନ୍ତି।
ଏ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସର୍ବତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଅଭକ୍ତ ମାନେ ଆସୁରିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे